ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। किताब पूरी होई करामात जीवनी गुरु रामदास जी भाग 5वां पन्ना नंबर 153। किया पूरन पार ब्रह्म दा पंथ। पार ब्रह्म का पंथ करना। भाई नंद लाल जी ने गंजनामा विच लिखिया है कि जद गुरु नानक देव जी वाहिगुरु दे हजूर होए तां खुदा ने यह ही आग्या कीती कि मेरे सिमरन दा राह पंथ इस जहान नूं विखा। पंथ छड्ड के आलम कुराहे पिया है, जादूगरां पिछे नसदा है। उन्हां दे राह नूं मेरे वल मोड़ तां कि सिमरन तो छुट किसे होर राह ना जाण। उन्हां सबना दा मूँह मेरे ध्यान वल भवा दे तां जो मेरे सिमरन तो बिना होर किसे नूं मित्र ना समझण। उन्हां दे हिरदियां विचों दूई दा मोह कढ अते उन्हां सबना नूं सच्चा मार्ग विखा। सो गुरगद्दी की जिम्मेवारी सौंपण वेले जिथे गुरु नानक देव जी ने होर बचन गुरु अंगद देव जी नूं कहे सन, उत्थे एक यह भी सी कि पार ब्रह्म दा पंथ करना। यह ही हुक्म गुरु अमरदास जी नूं सी अते यह ही आग्या गुरु रामदास जी नूं होई सी। पार ब्रह्म दा पंथ ही दशमेश पिता वेले वाहिगुरू जी का खालसा बनिया। पार ब्रह्म दा पंथ बनाउण लई गुरु अंगद देव जी ने कई उपराले कीते अते गुरु अमरदास जी नूं बड़ी जद्दोजहद करनी पई, जिन्हां दा वेरवा गुरु रामदास जी ने गुरबाणी विच दिता है। विरसा संभालिया। पंथ दी संभाल लई सब तो पहलां उस सांझे कीमती विरसे संभालिया, फिर संभालिया भी उस थावें जिथों कोई भन्न तोड़ ना कर सके। हर उस घटना बोल साखी ते हुक्म नूं संभाल लिया ताकि मार्गदर्शन हुंदा रहे। गौड़ी की वार तुखारी महला चौथा दा नावण पुरब अभीच वाला शब्द इसे पासे दियां मुख उदाहरणां हन। एक दा सिमरन। वख वख राह बन जाण दा कारण होर कोई नहीं हो के केवल पूजा दे ढंग ही हन। गुरु जी ने देख लिया सी कि इस्लाम जो है तां एक दा पुजारी, पर उसदे अनेकां फिरके बन गए, इत्थों तक कि पत्थर पूज ही बन गए। दरगाहां दे बहाने कबरां पूजण लग पए। हिंदुआं ने तां अवतार पूजा ते पत्थर पूजा नूं तां मुख रखिया ही होया सी। पूजा मर्यादा दा हिस्सा ना बन जाए, इसलिए सिमरन ते जोर दिता। एक दा सिमरन, एक दी सेवा, एक दी लगन ते इक्का बाणी नूं प्रचारिया। हर इक्को दाता सेवीए, हर एक ध्याईए, हर इक्को दाता मंगीए, मन चिंदिया पाईए, जे दूजे पासों मंगीए तां लाज मराईए। सूही की वार महल्ले चौथे दा मुख धारा ही इक्का बाणी, एक गुरु, इक्को शब्द विचार सी। ओंकार दी बाणी जो गुरु नानक देव जी ने दखनी तर्ज दी रामकली विच गाई सी, उस विच प्रगट कर गए सन कि जो पंथ ਉਹ साज रहे ਹਨ उस विच कोई होर पग डंडियां नहीं ਹਨ। थिर नारायण, थिर गुरु, थिर साचा विचार है। ਉਹ ਹੁਣ गुरु रामदास जी वेले पूਰਨ होए आया। निरा ताल ही पूਰਨ नहीं होया, पंथ भी पूਰਨ होया, जग विच प्रगट होया। भेड़ मुंडाहू कट्टिया तिस ढाल सुकंदे। मंजियां दे बन जाण बाद यह चेतावनी उठी सी कि किधरे यह मंजियां वाले अलग अलग राह ही ना घड़ लैण। सो गुरु रामदास जी ने इन्हां मंजियां नूं ताड़ना, संबोधन ते धुरे नाल जोड़ी रखण लई मसंद दी प्रथा बनाई। ਇਹ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਜੋ ਭੇਟਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। 22 ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਪੱਧਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸੰਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਜਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, शिव निर्मायल भाव जहर। इस तरह पंथ विच पूजा का जहर ना पैण दिता अते धुरे नालों कोई टुटिया भी ना। अमृतसर की होंद ने पंथ नूं कदे भी खेरू खेरू ना होण दिता। मर्यादा पक्कियां कीतियां। जन्म, विआह, मौत ते नितनेम की मर्यादा नूं गुरु रामदास जी ने पक्किया कर दिता। आनंद विआह प्रचलित होण नाल पंथ की पूर्णता का ऐलान हो गया।
जद पिछों आनंद मैरिज एक्ट बनिया तो डॉक्टर तारा चंद ने लिखिया कि यह कोई निरे विआह नूं स्वीकृति मिलण वाली गल तक ही सीमित नहीं सी, इस दे प्रभाव व्यापक सन। इस नाल ओह खिड़की खुल गई जिस राही खुले जगत तो अंदर ताज़ा हवा आउण लगी। फोकियां रीतां ते फजूल रस्मां दे जूले हेठों कौम इस एक्ट अधीन छुटकारा पाउण ते होर अगे नूं धा सकण लई समर्थ होई। इस दी होंद सदका हिंदुआं नालों पंथ साफ निखड़ गया। आनंद विआह गुरमत रीति नाल होण नाल होर प्रभाव यह पिया कि कौम विच अपने ते विश्वास जाग्या। पुरोहित पंडित मुल्ला काजी तो पंथ बेनियाज हो गया। हर कारज की आरंभता वेले केवल वाहिगुरू अगे अरदास करो आख के कितना सहल बना दिता पंथ ते टुरना। पंथ हर कारज करन वेले हुण श्री राग दी पौड़ी कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए। पढ़दा पंथ का विश्वास है कि सतगुरु साखी होके कारज नूं सिरे चाढ़ दिंदा है। धर्मसाल गुरुद्वारियां धर्मसालियां ते प्रबंधकां लई भी मर्यादा दसी। गुरु जी ने सिख नूं खासकर जो नित दी मर्यादा दसी वह पंथ नूं पूਰਨ करन विच बहुत ही सहायक हुई। खब्बे सज्जे देखण पुछण सुखां सुखण शगन अपशगन ते होर डरां तो कौम नूं मुक्त कर दिता। मर्यादा सी सतगुरु दा जो सिख अखवांदा है वह हर रोज़ अमृत वेले इशनान करके फिर नाम दे सरोवर विच टुबकी लगाए। टुबकी लगाउणी यह है कि बाणी दे हर शब्द दी विचार करके हिरदे नूं तोले। ऐसा करन नाल ही सारे पाप विकार मुक जाणगे ते ओह हौला हौला महसूस करेगा। जद दिन चढ़े तां बाणी दा कीर्तन करे, संगत विच पुजे, फिर दिहाड़ी उठदियां बैठदियां विहार किरतकार करदियां प्रभु नूं ना विसारे। ऐसा सिख ही गुरु नूं प्यारा है जो हर वेले वाहिगुरू नूं याद रखदा है। यह अपने जोर कुछ नहीं होना, यह सतगुरु की कृपा दृष्टि नाल होना है। भाव कदे भी हंकार विच ना आवे, निमरता दे घर रहे, फिर इतना कुछ प्राप्त करके पंथ दा राही इकल्लियां ही ना जाए। पंथ है ही हम ख्यालियां दा समूह, आप जपे ते होरनां नूं भी जपावे। इकल्ला टुरना आसान है पर एक नूं होर लैके टुरना होवे तां रता को खेचल ते मेहनत करनी पैंदी है, पर राह छेती कटिया जांदा है ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਕੇਲੇ ਦੀ ਉਡਾਨ ਏਕਲੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਧੂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਜਿਸਨੋ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੋ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਐਨ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਪੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਬਖੀਲੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਕੀਰਤਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ, ਮੰਨਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਦਸਵੰਧ। ਪੰਥ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀ
ਪੁੱਤਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਤ ਸੌਦਾ ਸੂਦ ਕੀਚੈ ਬਹੁਤ ਭਾਤ ਕਰ ਮਾਇਆ ਕੈ ਤਾਈ, ਜਾ ਲਾਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮਨੈ ਟੋਟੈ ਮਰ ਜਾਈ, ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਜੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਉਗਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੀਲੇ ਤੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਸਭ ਡਰ ਕੱਢ ਕੱਤੇ, ਸਭ ਡਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜੇ ਪੰਥ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਨਿਰਭਉ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਸਿਕਦਾਰਾਂ, ਨਵਾਬਾਂ, ਸ਼ਾਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ, ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਣ, ਜਿਤਨੇ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਮਿਲਖਵੰਤ ਦੀਸੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜਿਉ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਚਾਣ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੱਛਣ। ਕਿਆ ਖੂਬ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਪੌੜੀ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਕਹਾਈ ਦੇ, ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਈ, ਗੜ ਮੰਦਰ ਗਚਗੀਰੀਆਂ ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹਟਾਈਆਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਾ ਪੰਥ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਟੁਰਦੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖੁਦਰੇਪਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਸੁਆਗੀਰਾਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਹਰ ਕੰਮ ਜਾਤ ਤੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹੀ ਧੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਸ ਅਟਕਲ ਪਚੂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਛਾਂਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਥ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਪੱਖ ਧੜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੀ ਵੇਹੋ ਹੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ।
एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट की रत की, गुरु रामदास राखो सरणाई। छत्र सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन को। बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ गुरु रामदास जी के वड्डे सपुत्र का नाम ਪ੍ਰਿਥੀ चंद सी। बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ चंद जी का जन्म सन 1557 ईस्वी विच गोइंदवाल विखे होया सी। उन्हां दे सुभाअ बारे लिखिया है, विद्या सी पर विचार नहीं सी, बुद्धि सी पर विवेक नहीं सी, सेवा सी पर हंकार भरी ते दिखावे वाली, छित्ते काले सन। लतीफ ने उन्होंने पूरा दुनियादार वर्ल्डली माइंडेड ही लिखा है। भाई गुरदास जी ने उस लिए उचेचा शब्द मीणा लिखा है। मीणे राजस्थान के वह हिंदू कजाक डाकू हुंदे सन जो राह जांदियां नूं लुट लैंदे सन, पर मैकालफ का लिखना है कि पंजाब विच उसनूं मीणा भेखी कहिंदे हन, जो वेखण नूं मासूम पर पूरा पाजी होवे। भाई गुरदास जी ने वार 26वीं दी पौड़ी 33वीं विच ਪ੍ਰਿਥੀ चंद बारे लिखा है कि वह मीणा करके जानिया गया अते उस ऐसे पुट्ठे चाले पकड़े जिवें उसनूं कोई सुधा हो गया होवे। मीणा होआ ਪ੍ਰਿਥੀਆ कर कर टेडक बरल चलाया। बाबा बुढ़ा जी ने उस दियां उन्हां करतूतां नूं ही देख कहा सी, ਪ੍ਰਿਥੀ चंद यह वस्तु बखीली कारण हथ नहीं आउंदी, जिस पल्ले निमरता है उसकी ही झोली पैंदी है। गुरु रामदास जी ने भी समझाउंदे होए कहा सी, यह ना भुल्लो कि सेवा ओहो ही है जो निमरता सहित कीती जावे। ਪ੍ਰਿਥੀ चंद तू कादी सेवा कर रहा है, तू तां हंकारी होई जा रहा है। शरदा सब दी मूल है, शरदा तो ही प्रेम दी कौंपल फुटदी है, प्रेम ही फिर सुखदाई हुंदा है। सेवा तां एक उपरली छाल है जो शरदा ते प्रेम नूं आंच नहीं लगन दिंदी। हौले हौले प्रेम दा टाहण मजबूत हो जाता है। इन्हां तिन्नां शरदा, प्रेम अते सेवा तो फिर वैराग उपजदा है, पकड़ हटदी है, मोह टुटदा है, मोह टुटन नाल हरि नाम दा फल लगदा है। फिर साध संगत करके नाम दा फल उग पैंदा है ते इन्हां फुल्लां कारण मुरझांदा नहीं, खुशबू फैलदी अते जगत ते शोभा पाउंदा है। इस नूं फिर अनेकां ही दुनियावी, दैवी, विवेक ते ज्ञान दे पत्ते लगदे हन जो उस बृक्ष नूं होर घणछावां बनाउंदे हन। फिर आत्म ज्ञान दा फल लगदा है ते आत्म ज्ञानी नूं आनंद मिलदा है। करोड़ां कल्प बृक्ष जो मन इच्छित फल देण वाले कहे जांदे हन, इस दे तुल नहीं हो सकदे। शरदा ते मेहर कितनी किरपा करदे हन, यह की जाने ਪ੍ਰਿਥੀ चंद। बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ चंद छल बल दे सहारे गुरियाई लोड़दे सन, कितने हंकारी हो गए सन। उसकी साख ओह कबोल हन जो ओह लोकां नूं कहिंदे रहिंदे सन। आखदे सन, पिता गुरु रामदास जी तां एक नाम मात्र ही गुरु बने हुए हन, मैं ही इतना वड्डा कारज निभा रहा हाँ, मेरे बगैर इत्थे है की। मैं निज बल ते दयो उल्टाए दे शब्द भी उस आखे सन। गुरु रामदास जी दे ही उचारे हुए सारंग दे शब्द तो प्रतीत हुंदा है कि ਪ੍ਰਿਥੀ चंद झगड़ा बहुत पाउण लग पिया सी। धीरज दी मूरत गुरु रामदास जी ने बड़े धीरज नाल समझाया, बेटा पिता नाल झगड़े पाउणे कोई चंगी गल नहीं। जिस जम्मिया पालिया पोसिया ते वड्डा कीता है, तिस नाल झगड़ना तां पाप न्याई है। इस शब्द तो साफ पिया पता लगता है कि ਪ੍ਰਿਥੀ चंद ने गुरु जी की हयाती विच ही मसंदा नाल साजबाज कर लई सी अते गुरु दे हुक्म विरुद्ध माया घरी पाई जा रहा सी। जो धन लोक जान लई सी ओह निज लई खर्च करदा सी, धमकियां भी देंदा सी। यह आख भी गया सी कि तुहानू ते तुहाडे पुत्र गुरु अर्जन जी नूं ऐसा कष्ट देंगा कि सारे देखदे ही रह जाणगे। इसलिए दीन दुनी दे मालक गुरु रामदास जी ने कहा कि जेड़े धन बावां ते जोर दा जेकर नित करते हो, वह धन कदे भी किसी का अपना नहीं बनया। इस माया दे चस्के का नशा खिन पल विच लै जाता है, जदों उतरदा है तो हौके भी ओहो ही लैंदा है। माया का डर देण वाले नूं ही यह मारू रूप हो टकरदा है। सूही राग दे एक होर शब्द विच ਪ੍ਰਿਥੀ चंद की आत्मा जो सुती हुई सी नूं टुंब जगाउण लई फरमाया कि बेटा उंज तां मनुख लई अंदर दी फिटकार ही काफ़ी हुंदी है, पर फिर भी जगत दे गुरु नानक देव जी की विचार देंदा हाँ ताकि
ਤੁਸੀਂ ਰਤਾ ਕੂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਈਰਖਾ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਧਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਸੇਵਕੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਚੌਹ ਪੀੜੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲ ਜਤੀ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਲੱਥੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜੀ ਦੀ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾਤਾ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰਜ਼ੂ ਹਨ। ਧਨਹੀਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚੇਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਤੀ ਤੇ ਤਪੱਸਵੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਾਇਆ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਉਸੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਨੈਣ ਨੂਰਾਨੀ ਸਨ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰੇ ਸਨ। ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਛਲ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਜਾ ਵੜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਸ ਕਮਰੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੇਖ ਸੁਰਤ ਉਪਜੀ ਕਿ ਗੁਰ ਆਸਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਹਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਹਿਤਾ ਜੇ ਦੋਹਿਤਾ। ਹੋਰ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ। ਚੁੱਕ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਦਤੇ हैं, ਬਾਣੀ ਕੋ ਬੋਹਿਤ ਬੜ ਹਵੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪਏ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਗਰੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਨੂੰ ਖਲੇਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠਹਿਰ ਓਏ ਥਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ। ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗਣਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਲਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਂਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸ ਬਿਠਲਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਬੜੀ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਭੇਖੇ ਸਰਬ ਢਡੋਲ, ਪਰ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨਿਓ ਦਾ ਵਾਕ ਭੱਟਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਪੁੰਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਦ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ।
इधरों गुरु जी ने बाण दा चित्र बना परतावा उत्तर भेजिया सी। सेवा विच पूरा हिस्सा पाउंदे उसारी कला ते शिल्प कला विच भी निपुण सन। हरमंदर साहिब ते अनेकां होर थावां इस गल दा प्रगटावा हन। घोड़ सवारी दे माहर सन। नेजाबाजी उन्हां वर्गी होर कोई कर नहीं सी सकदा। इस दा चमत्कार पिंड मऊ वालियां डिठा जद बरात लैके गए सन। उन्हां कहा कि पिंड दी रीत है कि लाड़ा गड्डी किल्ली नूं उखाड़े तां उस नूं वर दे योग समझिया जांदा है। पिंड वासियां ठट्ठा करन लई एक जंड दे दरख्त नूं कट के घड़ किल्ली बना दित्ती सी। पहली फिरनी वेले ही उस जंडनुमा किल्ली नूं गुरु अर्जन देव जी ने जड़ों उखाड़ सुट दिता। इट नूं मुक्का मार चार टोटे करन दी गल गुरबिलास पातशाही 6वीं ने लिखी है। लंगर दे जूठे भांडे मांजदे ते संगतां जद राती आराम करदियां तां मुट्ठी चापी भी करदे। गोइंदवाल विच गुरु अमरदास जी दे पास रह डूंगी छाप आप दे हिरदे लग गई। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪੂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤਲਾਅ ਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਪੀਲੀ ਇੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਘਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। हाँ, माता भानी नूं यकीन बहुत सी तां उन्हां कहा सी, मेरी सारी आस बेटा तू है। कलगीधर ने बड़े भावपूरत बचन एक बारी कहे सन, पुत्र नहीं कोई अर्जन वैसा। आनंद विआह बीबी रामदई गंगा देवी जी सपुत्री भाई कृष्ण चंद जी नाल पिंड मऊ दुआबा विखे हो गया सी। गंगा जी भी धर्मी नेमी ते सुशील सुभाअ दे सन। लाहौर जाण दा हुक्म। भाई सहारी मल जिथे गुरु जी दे चाचे पुत वड्डे भरा सन उत्थे एक अनन सिख भी सन। उन्हां दे लड़के दी शादी सी। आपूं बेनती करन आए कि उन्हां दे लाहौर चरण पाउण नाल सिखां नूं बहुत माण मिलेगा। महाराज ने कहा कि मेरे जान नाल तुहानूं बहुत खेचल होवेगी। अणगिणत संगत दर्शनां नूं आवेगी ते रोक ना होण कारण बरात संभालना कठिन हो जावेगा। मैं वड्डे पुत्तर नूं भेज दिंदा हाँ। यह देखण नूं तां बरात दी गल हो रही सी पर गुरु जी परख प्रीख्या भी नाल ही कर रहे सन। यह प्रीख्याकार दी मर्जी है, परचा सहला जां करड़ा पाए। मुर्दा खा दा भी परचा सी। गोइंदवाल पधारो दा भी परचा ही सी। थड़े बनाओ भी प्रीख्या ही सी। सीस चाहिदे हन कलगीधर वल्लों परचा ही सी। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਜਸ਼ਨ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਸਨ, ਦੇਗ ਉਬਾਲਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਰੋੜਿਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। महाराज ने फिर कहा, कोई गल नहीं, काम होर कोई संभाल लवेगा। फिर प्रिथी चंद बोल उठे, पिता जी आप जी नूं तां कुछ पता नहीं, तुहानूं वाद घाट नाल कुछ नहीं, गल तां मेरे ते आउणी है। फिर राह दी इतनी गर्मी है कि जान भी नहीं होना। होर विआह शादियां ते इतना खप खाना हुंदा है कि मेरे कोलों सहारिया नहीं जांदा। मैं तां शांति लोड़दा हां। लगदा इंज है कि हर किसी नूं पता सी कि गुरु अमरदास जी अपनी आयु विचों 6 साल 11 महीने ते 18 दिन गुरु रामदास जी नूं दे गए सन, ओह पूरे होण ते सन। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹਥਿਆ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। जद महादेव जी नूं कहा गया तो उन्हें साफ इनकार ही ना किया। कई ऊजां लगाईयां ते फिर कह दिता कि मेरे कोलों नहीं हुंदी यह खेचल। महाराज ने देख लिया कि जो हुण बरात ते नहीं जांदा, दूजे दे दुख सुख दा भाईवाल किवें हो सकता है। गृहस्थी ने तां नित अगवाई लैनी है, महादेव वर्गा अगवाई किवें दे सकता है। जद गुरु अर्जन देव जी नूं कोल बुला के लाहौर जाण दी आग्या कीती ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣੇ ਕਾਰਜ ਟੋਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈਣ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ। ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਹਾਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਪੰਡ ਉਠਾਵਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਪਰਚਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਜਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਪੱਦਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੀਤੀਵਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਸ ਵੀ ਆਈ ਜਦ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਪੈਜ ਰੱਖੇ। ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਚਾਈ ਚਾਈ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਸ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ, ਹਰ ਧਨ ਚਲਤੇ ਹਰ ਧਨ ਬੇਸੇ, ਹਰ ਧਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ। ਰਹਾਓ। ਕਿਤਨੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਜਰਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਸ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਧਨ ਜਾਪ, ਹਰ ਧਨ ਤਾਪ, ਹਰ ਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ, ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਲਾਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਘ ਬਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਤਾ ਘੱਲੀ। ਭਾਵ ਸੀ, ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੇਘ ਵਸੇਗਾ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਅਸਹਿ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਖੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਖੱਤ ਛੁਪਾਇਆ, ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿੱਦ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਤੀ ਲਿਖੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਘੜ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ
ਚਾਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਦੀ ਆਈ ਫਿਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕਰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਕ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਖਿਝ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ? 2 ਉਂਗਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਧਨ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਦਾ। 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਉਲਟਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਪਟਹੀਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਚਰਨ ਜਿਸ ਸਹਾਰੇ ਗੱਦੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਪਕੜ ਹੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਤਾਂ ਦੇਣ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਚ ਪਦ ਇਸਕੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਛਲ ਬਲ ਕਰ ਚਾਹਿਤ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਰ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੀ ਚੁੱਕਣਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਸ਼ਟ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੰਮਤ 1638 ਭਾਦੋ ਸੁਦੀ 3 शब्द की थापना गुरु अर्जन को देकर सचखंड को सुधारे। इस हिसाब नाल 28 अगस्त 1581 ईस्वी बनता है। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ। 2 ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਖ ਚਿਹਾੜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੋਹਨ ਮੋਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤਿਉਂ ਹੀ ਕੀਆ। ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਸੀ। ਦੁਬਿਧਾ ਉਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਵਾਕ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਏ ਗੁਰਤਾ ਤਿਲਕ ਭਲੋ ਇਨ ਪਾਇਓ, ਦੁਏ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨਾ ਬਿਸਕੋ ਖਵਾਇਓ, ਪੂਜ ਵਾਵਨ ਕੋ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਓ ਪਿਤਾ ਕਪਟ ਕੋ ਧਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏਗਾ। ਇਸਕੇ ਸੰਗ ਜੋ ਰਚੈ ਖੁਟਾਈ, ਪੂਜੈ ਨਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਰਹੇ। 1 ਸਤੰਬਰ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਨੇਮ ਵਾਂਗੂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮੇਰਾ ਤੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ।
गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर विचकार हरमंदर साहिब उसारन की भी आग्या की। ऐसा हरमंदर होवे कि देखण वाले नूं लगे कि प्रभु दा बिबान मानो आकाश विच टिकिया है। बीबी भानी जी ने जद कहा कि आग्या बख्शो कि नाल ही प्राण त्यागा, तां गुरु रामदास जी ने कहा कि शरीर वाहिगुरु ने बनाया है, जिसने बनाया है उसे दा हक ते कम है लैण दा, यह कदाचित ना सोचना। फिर कहन लगे, हे बहुत जसवाली महाजसे, तेरे समान तां कोई विरली है। तू हर वेले पहला पिता दे हुक्म विच रही ते हुण जिवें असां कहा करदे रहे, कितने भागा वाली तू है जिस घर गुरु अर्जन वर्गा बेटा होया है। तुसां ही हुण इस वध रही ईरखा नूं रोकना है। तुसीं सब नूं सेवा विच लगा धीरज वंडदे रहना। कितनी आग्या पाली बीबी भानी जी ने कि गुरु रामदास जी दे ज्योति जोत समाउण उपरंत कोल बैठे रहे, शब्द विच लीन रहे ते अथरू तक ना वगाए। सारी संगत नूं संबोधन करते हुए गुरु रामदास जी ने कहा, मेरे जाण पिछों किसी प्रकार का सोग जां वियोग ना करना, निरोल कीर्तन ते भजन करना। इतने बचन आख के चुप कर गए। बाबा बुढ़ा जी वाल देखा, बैठे बैठे ही गुरु अर्जन जी अगे फिर सिर झुकाया। चेहरे वाल संगत टिकटिकी लगा देख रही सी। इंज पिया लगे कि लीन हो रहे हैं, जिवें जल जल विच, अगन अगन विच अते पौण आकाश विच सहजे ही समा जाती है। उधर गुरजोत ज्योति विच समा रही सी, इधर गोइंदवाल विखे चारे पासे वातावरण सुगंधित होई जा रहा सी। आकाश गुलाबी भा मारन लग पिया। हवा रुमकदी जय जय दी आवाज़ कढ़ रही सी। इतनी खुशबू फैली कि इंज लगे कोई फुल्लां दी वर्खा कर रहा है। आत्म भरपूर हो गया सारा गोइंदवाल। संस्कार ब्यास किनारे ही किया गया। भट्ट हरबंस जी देवनेत उत्थे ही सन जद गुरु रामदास जी ज्योति जोत समाए। उन्होंने लिखा कि गुरु रामदास जी रज़ा विच टिके ही सचखंड गए हैं। हरि ने ही तख्त बख्शिया सी, सारे इत्थे ते उत्थे जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा उपदेश ते वातावरण गुरु जी बना गए कि दोखी दुष्ट ते दैंतां दी दाल नहीं गल सकदी। ओह सब भज गए क्योंकि अंदर दा पाप गुरु जी ने उन्हां नूं दिखला दिता। उन्हां सबना दे पाप कट्टे गए जिन्हां गुरु रामदास जी दी छौं प्राप्त की। गुरु रामदास जी हुण सारी जिम्मेवारी छतर ते सिंघासन गुरु अर्जन देव जी नूं दे गए। भाई गुरदास जी दे उन्हां शब्दां नाल यह बिरतांत समाप्त करना ढुकेगा जिस विच उन्हां कहा, पिता गुरु रामदास, दादा गुरु अमरदास, पड़दादा गुरु अंगद देव ते गुरु नानक दी कुल दे दीपक पड़पोता गुरु अर्जन देव जी अजिहे होए जो अजर वस्तु नूं जरन वाले हन। तख्त दे मालक बने ते बरकतां उन्हां दिवाले फिरन लगियां। शब्द ते सुरत दा ऐसा उच्चा वपार किया कि सब नूं यह सुरत विच शब्द लीन करन दी जाच आई। गुरबाणी दा भंडार गुरु ग्रंथ साहिब तैयार किया अते दरबार साहिब उसार के कीर्तन दे अठे पहर रंग लगा दिते। पूरी होई करामात समुचे जीवन ते एक झात। वड्डे कीआं वडियाइयां किछ कहना कहन ना जाए वाली गल हुंदी है जद गुरु पातशाह की जीवनी बारे लिखण का यतन किया जाए। गुरु रामदास जी के समुचे जीवन बारे 3 शब्द ही लिखने होण तां आसानी नाल कह सकते हाँ कि उन्हां दा जीवन पूरी हुई करामात दा अक्स सी। जीवनी पढ़ के जाहिर हो गया कि जिस बालक दे सिर तो माँ बाप का साया उठ जाए, लाहौर वर्गे वड्डे शहर विच कोई हुंगारा भरन वाला भी ना रहे, भैन ते एक भरा दी पालना पोसना भी जिम्मे होवे, पर फिर हौसला ना हारना, सगों पहले दिन ही छाबे दा सारा माल भुखियां नूं खवाल देना किसी करामाती शख्सियत दा ही कारज हो सकदा सी। बस अरके आके किसे अगे रोना नहीं रोया, हथ नहीं अड्डिया, शरीके ते गवांढियां दी बेरुखी तो नहीं घबराए, किरत करते रहे, कीर्तन विच जुड़ते रहे। जद गुरु अमरदास जी की कृपा दृष्टि हुई तो करामात पूर्ण हो गई। सहनशीलता दे ऐसे पूरने पाए कि गुरु अमरदास जी रीझे। यह भी एक करामात सी कि साथ बीबी भानी वर्गी सुपतनी दा मिलिया। जे गुरु जी लोकां दी सेवा, बाउली दी उसारी, लंगर दे कारज अते संगत विच पक्खा फेरी, पानी ढोवा विच जुटे रहिंदे सन तां बीबी भानी जी अमृत वेले तो रात समय तक गुरसेवा कर अपना धर्म बना निभा रहे सन। सत सती दी मूरत सी गुरसुता।
ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 22 ਸਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੋਕਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਰ ਚਾਈ ਚਾਈ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹੋਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇ ਵਿਦੇਹੀ ਲੋਗ ਅਲੋਗੀ ਦੀ ਤੁਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਤਨੀ ਉਪਮਾ ਸਮਕਾਲੀ ਭੱਟਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 123 ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋਰ 33 ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਤੀ, ਗੌਰਵਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਰਸਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤੋਤਰ 20 ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠੈ ਜੋ ਬੀਸੀ ਦੋਹਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ ਨੇਮ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਦੇਤ ਗੁਰ ਸੁਤਬਿਤ ਆਦਿਕ ਛੇਮ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਕੇ ਧਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਗੁਰ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਤੀਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਕਾਰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਚੌਂ ਚੱਕੀ ਫੈਲੀ, ਰਾਜੇ ਰੰਕ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ, ਬਾਣੀਏ ਹਟਵਾਣੀਏ, ਵਣਜਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾ ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੜੀ ਮਿਕਨਾਤਸੀ ਖਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ। ਹਲੀਮ ਇਤਨੇ ਕੀ ਦਰ ਆਏ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਰੜੇ ਇਤਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ, ਨਿੰਦਕਾਂ, ਦੋਖੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਆਗਿਰਾਂ, ਖੁਦਗਰਜ਼ਾਂ, ਢੀਠਾਂ, ਪਾਜੀਆਂ, ਪਖੰਡੀਆਂ, ਭੇਖੀਆਂ, ਭਰਮੀਆਂ, ਮਨਮਾਨਿਆਂ, ਮਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋਖਮ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਪੀੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੁੰਡੀ ਤਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨੇਕ ਦਿਲ ਫਕੀਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੈਰ ਖਾਹੀ ਡਲਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾਸਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਬੜੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿਆ ਮਾਰ ਸਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠੀ ਲੈਅ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਢੀ ਦਰ ਖਸਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਰਹੋਂ ਉਪਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਨੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਠ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਕੈਂਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਤਾਜ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੰਡਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਨ ਆਇਆ, ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਕ ਚੜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਸਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
शहर वासियों नूं कहा कि सब कुछ ही वो संभाल लैण। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ कि उन्होंने कहा कि असां तां तुहाडे राज विच वसना है, सानू बरकतां दिओ, आप वंडदे ही रहे, लोकी आनंद माणदे रहे। तां ही तां हर जबान ते यह अखान चढ़ गया, राज करे जह आप गुरु तह, कोई ना आनंद सो लोक बसाही। सब डर ही कढ सट दिते अते गुरु अर्जन देव जी ने इसे लिए फरमाया, साच धर्म की कर दीनी वार। इतने पक्के दरवाजे गुर ज्ञान ते विचार दे लगाए कि भरम, पखंड, भेख ते रीत हुण अंदर किवें वड़ सकदे सन। फरहे मुहकम गुर ज्ञान विचार कैसा सुतंत्र बना दिता गुर खेतर दे वासियां नूं कि ना उन्हां ते कोई जजिया सी अते ना कोई जुर्माना ते ना किसे नूं जोरी जकात देनी पैंदी सी। पता नहीं अखौती राम राज किसे डिठा है जां ना होया है, ਜਾਂ ना पर रामदासपुर विच जो राम दे दास गुरु चौथे ने बनाया उसकी उपमा कौन गा सकता है। तां ही तां फरमान होया है, राम राज रामदासपुर कीने गुरदेव। गुरु दर्दवंद इतने सन कि हर उपदेश का एक अंश यह हुंदा सी, सिख दा काज सवारो, इकट्ठे होके उसकी लोड़ पूरी करो, कुछ नहीं कर सकते तां अरदास जरूर करो कि उसके कारजां विच वाहिगुरू बरकत पाए। सारे परिवार नूं सेवा विच लगाओ, गुरुद्वारे बनाओ, पर ऐसा ग्रंथी रखो जो आए गए की सेवा करे, पंथी नूं सुख देवे अते आईयां संगतां नूं शब्द दे अर्थ भाव समझाए। सदा कहिंदे सन कि घर बारी जीवन सब तो उत्तम है। जन्म, कुड़माई, विआह, कारज आरंभ अते मौत दीआं मर्यादावां नूं पूर्ण रूप भी आप जी ने ही दिता। पार ब्रह्म का पंथ पूਰਨ कर दिता ते जद गुरु अर्जन देव जी ने डिठा कि पंथ जगत विच प्रगट हो गया है तां गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ बन के सदा लई अगवाई बख्श दिती। एक प्रभु, एक गुर, एक शब्द, एक विचार, एक विरसा, एक केंद्र मिलन नाल कौम एक दूजे नाल जुड़ गई। एक विरसा कायम रखण लई इतिहास की संभाल कीती। रागां दे आप माहर सन, 30 राग गाए, स्वाद कीर्तन राही ही वंडदे सन। रागां विचों अगों सुदंग, पड़ताल, काफ़ी, मंगल, जत ते मिसरत राग गाउण दी परपाटी भी आप जी ने ही चलाई। प्रचलित रीतियां विच भी आप जी ने ही बाणियां लिखियां। वणजारा, करहले, घोड़ियां, सोहले अते अनेका किस्म के छंद आप जी ने गाए। मूल विच ओह डाडी सन। 8 वारां गाइयां। वारां विच युद्ध वर्णन हुंदा है, सूरमे की जित विखाईदी है ते कायर दी हार। इत्थे वारां विच गुरु सूरमे की जित दसी, निंदकां, दोखियां, दुष्टां ते चुगलखोरां दी हार हुंदी दिखाई। गुरमुख जिते, मनमुख हारे होए दिखाए। आसां दी वार दा जो अज सरूप है ओह भी आप जी ने ही दिता। सब तो वड्डी गल जप संग्रह कर एक ओंकार दा जप करन दी जाच सिखलाई। शब्दां दे ओह घाड़े सन, ऐसे शिल्पी कि जिथे चाउण शब्द नूं घड़ के लगा लैण, जोहरी अजिहे कि नग वांगू जड़ देण। जिवें गल तो गलाटे, चेटक तो चेटकइयां, बेग तो बेगाली, महल कुमहल अते अनेकां होर। कुछ कू ते शब्द ही अजिहे हन जो केवल उन्हां ही वरते हन, जिवें जाहरनवी, कुवली अपीड़, खुदियावंत, उमरथल, सुआवगीर अते गलफरोश। शब्दां अते सलोकां दा वहा ऐसा रखिया कि मनुख पढ़दे पढ़दे विचे ही लीन हो जाए। गल थोड़ी कहनी होवे जां व्याख्या सहित करनी होवे, आप जी नुकते तो पिछां ना हटदे। उन्हां दियां अनेकां तुकां आप ही मूँह ते चढ़ जांदियां हन अते अनेकां बार बार दोहराउण ते चित करदा है। अनेकां विच अटल सच्चाइयां हन जो साडे जीवां दी अगवाई करदियां हन। अनेकां तुकां ऐसियां हन जो भीड़ वेले तसल्ली ते उत्साह वेले संजम विच लै जांदियां हन। कुछ कु तुकां दे इत्थे दर्ज करन नाल गुरु रामदास जी दी समुची शख्सियत ते आबा ते भी नवीं झात पवेगी। मन हठ कीने ना पाया, सतगुरु पुरख अमृतसर, ओह बेपरवाह ना बोलनी। गुरमति सो जन तरह सो दासन दास, हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,
गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। जिसको हृदय विगास है भाओ दूजा नाही। जिन गुर बचन सुखाने हीरे तिन आगे आन परीठा। जिना अंदर उमरथल सही जानन सूलिया। बाणी राम नाम सुनी सिद्ध कारज सब सुहाए राम। सुख सागर हर भगत है इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसे का खत नाही किसे के सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे तिसका मुँह हर चौह कुंडा विच काला कराया। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु रामदास जी बारे भाई नंद लाल जी ने गंजनामा विच खूब लिखिया है कि वह रब्बी फरिश्तियां दियां चौहां ही श्रेणियां दे रुतबे तो उचेरे सन। जिस भी गुरु रामदास जी नूं सिमरिया उसदी मैल झड़ गई। फिर नाम दे हिजे लैके हर अखर दा भाव लैंदे होए कहा है, रे ऐसी है जो हर एक नूं जिसम विच आत्मा दिखला देंदी है। शरीर दा ख्याल गुरु कोल गया हट जांदा है। जो उन्हां दे नाम विच अल्फ है वह प्रेरदी रहिंदी है कि उचेचे पासे जाओ, नीवी बात ना करो। मीम यह दर्शांदी रहिंदी है कि गुरु जी मेहरां दे भंडार हन, मेहरदाता हन। दाल ते फिर अल्फ यह कह रही है कि वह आपों सदा रब नाल जुड़े हुए हन ते जो उन्हां पास गया उसनूं भी जोड़ दिंदे हन। अते आखिरी सीन प्रगट कर रही है कि जो भी कोई उजड़िया थुड़िया मुहताज उन्हां दे दर ते गया विश्वास दा खजाना लैके मुड़िया। वह हलत पलत सवारन वाले हन। भाई नंद लाल जी कहते हैं कि वह राज जोग दोवां दे चिन्ह हन। बादशाहां दे बादशाह हन। उन्हां दे बचनां तो ज्ञान दे मोती किरदे हन। हर कोई निक्का वड्डा अमीर गरीब राजा रंक उन्हां नूं सिजदा करदा है। समुचे जीवन अते शख्सियत ते झात मारिया यह प्रगट हो जाता है कि वह श्रेष्ठ जन सन, पूर्ण पुरख सन, डूंगी मत वाले सन। पास बैठिया इंज लगदा सी जिवें इशनान हो रहा है। समदृष्टि वाले सन, सदा निर्वैर पर निरभै सन। मन सदा जाग्या रहिंदा सी, हिरदा खिड़िया पंजे वस सन। बिरती इक रस सी, संजमी अत दे, वरतारा संतोखी, बात सत वाली, सुभाਅ अत मिठा। चित अडोल, धर्म सरूप, हंकारियां दा मान तोड़न वाले, गहर गंभीर, सहज सुभाए अंदर दा चानण दे के मूँह नूं मल दिंदे। गल की गुणा दा कोई अथाह नहीं सी। अंत विच यह ही कहना है जो भट्ट नल ने कहा कि जिसनूं गुरु रामदास जी सोझी दे देण वह धनी धन दा हंकार नहीं करदा। जिस वाल दया दृष्टि गुरु रामदास जी की हो जाए लखां फौजां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। जिसनूं गुरु रामदास जी लाग लगा देण वह प्रभु तो सिवाए होर किसे नाल प्यार नहीं करदा। जिसनूं गुरु जी समझा देण उसदे हिरदे शब्द साखियात हो जाता है ते वह हरि दे घर टिक जाता है। सो इस दे नाल ही यह किताब इत्थे ही समाप्त होंदी है। होईयां भुलां चुकां लई मैं हथ जोड़ के मुआफ़ी मंगदी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।